dengan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sambung pada halaman 135 pada juzuk yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Faslun. ومن قواعد المبنية على هذه مسألة أن يقال هل للمجتهد أن يجتمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركا كما يفعله متنوعون في تروك الأملاء أم في ترك عمل بهما معا مجتمعين منفردين، فهو توقف عن القول بمقتضى أحدهما وهو واجب إذا لم يقع ترجيح. وأما في العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا تعارض، وإن فرض التعارض فالجمع بينهما في الأعمال جمع بين المتنافيين ورجوع إلى إثبات الاختلاف في شريعة وقد مر إبطاله. وهكذا يجري الحكم في المقلد بالنسبة إلى تعارض مجتهدين عليه. ولهذا الفصل تقرير في كتاب تعارض وترجيح إن شاء الله. المسألة الرابعة. محل الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين الطرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في إثبات في إحداهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى ظرف النفي ولا إلى طرف الإثبات. وبيانه أن نقول لا تخلو أفعال المكلف أو طرقه إما أن يأتي فيها خطاب من الشارع أو لا، فإن لم يأتي فيها الخطاب فإما أن يكون على البراءة الأصلية أو يكون فرضا غير موجود، والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة إلى الخطاب الشارعي بالعفو أو غيره. وإن أتى فيها خطاب فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي أو في الإثبات أو لا، فإن لم يظهر له قصد البتة فهو قسم المتشابهات. وإن ظهر فترات يكون قطعيا وترات يكون غير قطعي. وأما قطعي فلا مجال النظر فيه بعد الوضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس محالا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات لأنه واضح الحكم حقيقة وخارج عنه مخطئ قطعا. وأما غير القطعي فلا يكون كذلك إلا مع دخول الاحتمال فيه أن يقصد الشارع معارضه أو لا، فليس من واضحات بإطلاق بل بالإضافة إلى ما هو أخفى منه، كما أنه يعد غير واضح بالنسبة إلى
ما هو أوضح منه، لأن مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بأشد أو أضعاف، حتى تنتهي إما إلى علم وإما إلى شك، إلا أن هذا احتمال تارة يقوى في إحدى جهتين وتارة لا يقوى. فإن لم يقوى رجع إلى قسم المتشابهات ومقدم عليه حائم حول الحمية يوشك أن يقع فيه. وإن قوي في إحدى جهتين فهو قسم المجتهدات، وهو واضح إضافي بالنسبة إليه في نفسه، وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين. فإن كان مقدم عليه من أهل الاجتهاد فواضح في حقه في النفي أو في الإثبات، إن كل مجتهد مصيب. وأما على قول المخطئة فالمقدم عليه إن كان مصيبا في نفس أمر فواضح، وإلا فمعذور. وقد تقرر من هذا الأصل أن القسم المتشابهات مركب من تعارض النفي والإثبات، إذ لو لم يتعارض لكان من قسم الواضحات، وأن الواضح بالإطلاق لم يتعارض فيه نفي مع إثبات، بل هو إما منفي قطعا وإما مثبت قطعا. وأن الإضافية إنما صار إضافيا لأنه مذبذب بين الطرفين واضحين. ويقرب عند بعض من أحد الطرفين وعند بعض من الطرف الآخر، وربما جعله بعض الناس من قسم المتشابهات، فهو غير مستقر في نفسه، ولذلك صار إضافيا لتفاوت مراتب الظنون في القوة والضعف، ويجري مجرى النفي في أحد الطرفين إثبات ضد الآخر فيه، فثبوت العلم مع النفي نقيضان، كوقوع التكليف وعدمه كالوجوب وعدمه وما أشبه ذلك. وثبوت العلم مع ثبوت الظن أو شك الضدان، كالوجوب مع الندب أو الإباحة أو التحريم وما أشبه ذلك. وهذا أصل واضح في نفسه غير محتاج إلى إثباته بدليل، ولكن لا بد من التأنيس فيه بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله وتمرن فيه إن شاء الله. ومن ذلك أنه نهي عن بيع الغرر، ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء والسماك في الماء، وعلى جواز بيع الجنة التي حشوها مغيب عن الأبصار ولو بيع حشوها بانفراده لا ممتنع، وعلى جواز كراء الدار مشاحرة مع الاحتمال أن يكون الشهر 30 أو 29.
وعلى دخول الحمام مع الاختلاف العادة الناس في الاستعمال الماء وطول اللبس، وعلى شرب الماء من السقاء مع اختلاف العادة في المقدار الرأي، فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته مع عدم انفكاك عنه في الثاني. والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وزادكم الله علما وحرصا واجتهادا وطهورا إن شاء الله، إن شاء الله، والله وشفاء عاجلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan bacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala, dan kita masih lagi dalam perbincangan kitab Al-Ijtihad, khususnya apa yang berkaitan dengan masalah khilafiyah, yang mana Imam Syatibi rahimahullah ta'ala menegaskan bahawa khilaf itu bukanlah hujjah, yang mana tidak boleh bagi seorang mujtahid berdalilkan dengan khilaf. Dan juga telah dinyatakan sebelum ini beberapa masalah berkenaan dengan mura'atul khilaf dalam mazhab Al-Maliki secara khususnya. Dan fasal yang terakhir dalam masalah yang ketiga ini, Imam Syatibi secara ringkasnya menjelaskan satu lagi kaedah kaitan dengan masalah khilaf ini, iaitu wa minal qawa'idi bimabniyati ala hadhihi masalah al-yuqal, antara kaedah-kaedah yang terbina daripada masalah yang ketiga cakap ini, iaitu satu persoalan ditimbulkan: hal lil mujtahid an yajma' baina ad-dalilain, bolehkah bagi seorang mujtahid itu untuk menghimpun dua dalil? Dalil ni kata boleh, dalil ni kata tak boleh. Khilaf yang kita nyatakan, iaitu biwajhin minal wujuh jam'i, dengan dia menggunakan kaedah ulama dalam dijamakkan dalil-dalil, hatta ya'mala bimuqtada kulli wahidin minhum fa'lan, sehingga dia boleh beramal dengan kedua-dua dalil tersebut. Dalil pertama dia beramal dengannya, dan dalil kedua pun dia beramal dengan, ataupun tarkan, maknanya sama ada amalan dia beramal dengan kedua-dua dalil, ataupun dia tinggal terus kedua dalil tersebut. Kama yaf'aluhu al-mutawarri'un fit turuki, ataupun dia meninggalkan perkara tersebut secara yang dilakukan oleh orang yang wara'ah dalam meninggalkan segala perkara yang tidak jelas, sama, mustabihat sebagainya, ataupun tidak boleh melakukan perkara tersebut. Itu persoalan yang ditimbulkan. Kemudian Imam Syatibi menjelaskan, sekiranya amma fi tarkil amali bihi ma'an, kalaulah sekiranya seorang tu memang tinggalkan terus beramal dengan kedua-dua dalil tersebut, sama ada dia secara ijtima'nya ataupun secara munfarid,
Maka inilah yang dinamakan sebagai fahuwa tawaqqufu anil qawli bi muqtada ahadihima. Ini yang diistilahkan oleh ulama sebagai tawakuf. Seorang mujtahid bila melihat dalil ini kuat, dalil pertama kuat, dalil maknanya mazhab pertama kuat, dalil mazhab kedua juga kuat. Jadi dia rasa tak tahu macam mana nak buat, maka dia tawakuf. Dia tarakal amal bihima ma'an. Maknanya bagi dia tak boleh. Kalau dia beramal dengan ni, dalil ni bercanggah. Mana tak boleh buat. Kalau dia beramal dengan yang kedua, dalil pertama kata tak boleh. Jadi, dia tawakuf. Itu satu kaedah juga oleh para ulama bertawakuf. Wahuwal wajibu idza lam yaqa' rjih. Dan mujtahid bagi diri dia sekiranya dia tak mampu nak tarjih. Dia tengok yang ni memang dalil dia kuat, yang ni pun kuat. Nak tarjih tidak ada apa-apa bagi dia adawan tarjih tersebut. Tak boleh yang ni, tak boleh tarjih, yang ni pun tak boleh. Maka wajib, al-wajibu idza lam yaqa' tarjih. Dia kena tahu. Sehinggalah dia ada murajjih, ada dalil yang mentarjihkan, barulah dia boleh beramal dengan dalil yang kuat tersebut. Wa amma fil amal, ada pun sekiranya dia beramal dengan kedua-dua dalil tersebut. In amkana jam'u bidalilihi fala ta'arud. Maka sekiranya mujtahid ini mampu untuk menjamak dua-dua dalil tersebut dan tidak ada ta'arud dalam jamak tersebut. Jamak dua dalil tidak ada ta'arud. Dia kata kalau keadaan begini, kita beramal dengan dalil ataupun dalil yang pertama. Kalau keadaan begini, kita beramal dengan dalil. Maka itu jamaklah di antara. Maknanya dia beramal dengan dalil ini waktu begini dan dalil ini dengan waktu yang begini. Dan tidak berlaku ta'arud. Maka sekiranya tidak ada ta'arud, maka tak ada masalah lah dia beramal dengan kedua dalil tersebut. Wa in furida ta'arud fal jam'u bainahuma fil 'amal jam'un baina mutanafiyain. Sekiranya dia jamak tapi ada ta'arud, maknanya dia beramal ni dalam masa yang sama bercanggah dengan dalil. Akhirnya dia guna dalil yang kedua ni, dia bercanggah dengan pertama. Mana ada ta'arud, maknanya tak boleh. Dia akan menjadi jam'un baina mutanafiyain. Dia tetap menggabungkan dua yang bercanggah, yang mutanafi. Wa ruju'un ila itsbatil ikhtilaf asy-syar'i. Dan ini juga akan menjadikan mujtahid itu telah menjadikan khilaf itu sebagai yang disebutkan sebelumnya panjang lebar, bahawa khilaf itu tidak boleh kita menjadikan dia asal pada syariat. Syariat tidak ada khilaf. Dia yarja' ila qaulin wahid. Jadi kalau kita beramal dalam keadaan ta'arud, inilah ikhtilaf yang Imam Syatibi telah menolak sebelumnya. Tidak ada ikhtilaf seperti ini. Memang tak boleh kita beramal dengan dalil A dan dalil B dalam masa yang sama. Itu ta'arud dan itu mutanafi. Waqad marra ibtaluhu. Kita dah bincang dan kita telah membatalkan orang yang beramal dengan perkara yang ta'arud, muta'aridah. Kemudian di sini Imam Syatibi tak nak panjang lebar lah cerita pasal ni, sebab dia adalah khususkan nanti pasal bab ta'arud. Wa hakadha yajri al-hukmu fil muqallidi bin nisbati ila ta'arudil mujtahidin alaihi. Sama juga keadaan bagi muqallid, macam kita yang bukan mujtahid. Apabila mujtahid yang pertama kata macam ni, mujtahid yang kedua kata gini, dan kita tak mampu nak tarjih, sama juga. Sama ada tawakuf, kalau kita tak mampu, kita lah sebagai muqallid tak mampu nak tarjih, mujtahid yang ni betul ke mujtahid ni betul. Tapi kalau kita ada tarjih, okey lah. Mana kata tak, mujtahid A ni lebih alim, lebih faqih, lebih tahu usul, lebih pandai bahasa Arab pada yang kedua. Maka kita tarjih mengikut tarjih kita lah sebagai muqallid. Maka itu tak ada masalah kita memilih mujtahid tersebut dengan tarjih. Tapi kalau kita tidak tarjih, tak boleh kita beramal dengan kedua-dua. Mana sama saja, sama ada bagi mujtahid pada dalil dan pada muqallid
ketika mana dia mengikuti mujtahid tersebut. ولهذا الفصل أو لهذا الفصل تقرير في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله. Masalah ni nanti Imam Syatibi akan perjelaskan lagi lah, perkemahkan lagi nanti pada masalah ta'arud dan tarjih insya-Allah taala. Jadi selesailah masalah khilaf, yang mana khulasahnya khilaf itu bukan hujah dan tak boleh bagi seorang mujtahid, dan muqallid itu berhujah. Masalah ni masalah khilaf. Jadi khilaf boleh buat. Itu salah. Salah kefahaman kepada syariah itu sendiri, kerana syariah itu tidak ada khilaf. Tidak ada ikhtilaf yang telah dinyatakan sebenarnya, bukan sebagai hujah. Kemudian Imam Syatibi bawa pula kepada kita masalah yang keempat, juga berkaitan dengan masalah ijtihad, iaitu apakah ruang untuk ijtihad, di mana kita berijtihad, mahalu al-ijtihad al-mu'tabar, di manakah kita kata ijtihad yang mu'tabar, yang dikira inilah ijtihad, kat mana dan macam mana yang boleh kita kata inilah ijtihad yang mu'tabar, dan apa ijtihad yang tidak mu'tabar, yang tak dikira, yang tak boleh, mana kata tak boleh pakai ijtihad bab ni, kita tolak awal-awal sebab tak betul cara dia ijtihad. Jadi mahalul ijtihad al-mu'tabar, kata Imam Syatibi, hiya ma taraddadat baina tarafain. Benda yang boleh kita ijtihad bagi mujtahid lah. Kita ni tidaklah mujtahid. Bagi mujtahid ialah ma taraddadat baina tarafain. Benda yang taraddud, benda yang tidak jelas. Taraddad maksudnya ni ke ni? Kita pasti. Belah kanan ke belah kiri? Itu taraddud. Kalau kita buat kereta, Allah sempang ni ke sempang ni? Itu taraddud lah. Kita tak tahu mana satu sempang nak masuk. Kita tidak ada tarjih. Itu kena tawakuh tu lah. Waktu kita berhenti kereta, tengok balik lah. Mana jalan betul, baru kita masuk, kita sesat. Jadi, majal ataupun mahal al-ijtihad mu'tabar ialah ketika mana perkara yang ada taraddud atau taraddadat baina tarafain. Ada dua taraf. Contoh mudah kata ada dua jalan lah. Satu belah kanan, satu belah kiri. Dia taraddud. Sama ada kanan, sama ada kiri. Yang mana wadaha fi kulli wahidin minhuma qasdu syari' fil ithbati fi ahadihima wa nafi fil akhar. Yang mana dua taraf tersebut qasad syari' kepada ni dan nafi pada ni. Maknanya yang belah kanan ni syariat kata buat, dan yang ni syariat kata jangan buat. Mana ada isbat, ada nafi. Dan kita tak tahu sekarang ni nak isbat ke nak nafi, yang betul. Mana qasdu syariat kita baca, mana kita mengkaji, kita tengok benda ni ada taraddud, ada maknanya kesamaran atau tak jelas. Sama ada yang belah kanan ataupun belah, sama ada nafi ataupun sama ada isbat. Kemudian dia mengatakan falam tansarif al-battah. Falam tansarif al-battah. Yang mana mujtahid, dia tidak nampak bahawa perkara itu telah diputuskan. Al-battah ni qat'i lah. Mana syariat tidak secara jelas mengatakan isbat ataupun tidaklah secara jelas nafi. Sebab dia tidak ada al-battah, tidak ada keqat'iyannya, keputusannya secara mu'tamad. Ila tarfi an-nafi wala ila tarfi al-ithbat. Maknanya syarak ada sebut, kalau dua dalil, mana syarak sebut yang isbat dan syarak juga sebut yang nafi. Ada dua. Cuma tidak ada al-battah, tidak ada qata' di situ. Maka di sinilah peluang yang boleh bagi seorang itu untuk berijtihad. Bukan seorang, mana seorang mujtahid lah untuk berijtihad. Mana ada ruang, mana syarak tidak mengqat'ikan, tidak memutuskan secara mu'tamad perkara tersebut, barulah mujtahid itu
dibenarkan untuk dia berijtihad. Wa bayanuhu, penjelasannya, an-naqula la takhlu af'alul mukallaf aw turukuhu imma an ya'tiya fiha khitabun min asy-syari'i aw la. Imam Syatibi bawa kaedah asal. Af'alul mukallaf, makna perbuatan kita lah mukallaf. Ataupun turuk, kita ada fa'il, kita ada tark. Makna yang kita buat dan yang kena kita tinggalkan. Solat kita kena buat, riba kita kena tinggalkan. Jadi fi'lul mukallaf wa turuk. Af'alul mukallaf wa turuk. Imma an ya'tiya fiha khitabun min asy-syari' aw la. Jadi segala af'al kita, af'al mukallaf ni, sama ada perkara itu ada khitab min asy-syari'. Khitab beritahu buat. Solat, zakat, puasa, ada perintah, ada khitab. Ataupun jangan buat. La ta'kulur riba. La tasri. Mana ada khitab. Ataupun tidak ada khitab terus. Makna af'al mukallaf itu tidak ada khitab. Syarak tak beritahu. Tak jelaskan. Maka kata Imam Syatibi, sekiranya tidak ada penjelasan, fa illam ya'ti fiha khitab. Tak ada khitab. Maknanya syarak sakatan. Syarak tak menjelaskan perkara itu. Fa imma an yakuna 'ala al-bara'ati asliyah atau yakuna fardan mawjud. Jadi dia ada dua ihtimal pula. Sama ada khitab atau tidak ada khitab. Kalau sekiranya tak ada khitab, tidak ada, mana syarak tak ada beritahu apa-apa pun, maka di sini dia boleh dua keadaan. Sama ada bara'ah asliyah, mana hukum asal lah. Hukum asal apa, harus ke, haram ke dalam perkara tersebut. Mana kita ambil hukum asal, bara'ah asliyah. Ataupun kita kata memang tak ada apa, fardun ghairu mawjud. Memang tak ada apa-apa. والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة إلى, adapun bara'ah asliyah secara hakikatnya adalah kembali kepada khitab syar'i, ila khitab syar'i atau khitab syari'i bil 'afwi. Sebenarnya bara'ah al-asliyah dia adalah khitab sebenarnya, bukan kita kata dia tidak khitab. Dia khitab secara hakikatnya, dia khitab itu khitab syar'i bil 'afwi. Dalilnya ma sakata anhu fahuwa afwun. Inna Allah farada fara'idha. Mana Allah Ta'ala telah menentukan faraid. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun. Apa yang syarak tak nyatakan, maka dia afu. Maka dia kembali kepada bara'ah al-asliyah. Mana al-afu. Mana afu itu sendiri pun khitab syarak. Syarak yang beritahu ini adalah afun. Ini adalah perkara yang dimaafkan. Mana secara afwi ataupun secara lain. Wa in ata fiha khitabun. Sekiranya memang ada perkara af'al mukallaf tu ada khitab, syarak beritahu benda ni boleh buat ke tak boleh buat ke. Fa imma an yadhhara fihi lisyari' qasdun bin nafi atau fil ithbat aw la. Sekiranya ada khitab, mana ada dalil daripada syarak dalam perkara tersebut, sama ada khitab itu secara zahir, yazhar fihi lisyari' qasdun. Mana mujtahid itu melihat memang syarak nak begini, sama ada nak secara ithbat ataupun secara nafi. Mana jelas. Contoh wa aqimus salah, memang jelas syarak suruh kita mendirikan salat. Wala ta'kulur riba, jelas syarak kata jangan makan riba. Habis ceritalah, maknanya yazhar, maknanya benda itu zahir. Aula, atau tidak zahir. Maknanya syarak nyata kan, cuma tidak jelas, tidak zahir perkara tersebut. Khitab tersebut tidak jelas. Fa illam yadhhar lahu qasdun al-battah. Sekiranya tidak zahir secara qat'i, maknanya al-battah ni memang tak zahir terus lah. Al-battah maknanya langsung tidak zahir, maknanya tak jelas, tak clear.
Yang ini kata Imam Syatibi, fahuwa qismul mutasyabihat. Sama-sama tak tengah. Maksudnya dia bukan zahir, dia mutasyabihat. Itu sekiranya kalau mutasyabihat, dia kembalilah kepada bab mutasyabihat. Dan Imam Syatibi pun dah bincang pasal mutasyabihat. Wa in zahara, sekiranya khitab syarak itu zahir, jelas. Dia ada dua keadaan. Fataratan yakun qat'iyan, fataratan yakun ghairu qat'i. Ada kalanya kita melihat khitab syarak itu yang zahir itu secara qat'i, mu'tamad. Memang tak ada benda lain dah. Waktu lah yang dimaksudkan. Mana syarak nak kita melakukan perkara tersebut secara qat'i, tidak ada lagi percanggahan. Dan ada kalanya taratan ghairu, dia tidak secara qat'i, secara putus, mu'tamad. Makna ada lagi sedikit kesamaran, cuma dia zahir. Dia bukan yang pertama tadi, lam yazhar, itu mutasyabihat. Yang ini dia kurang sikit. Jadi itu keadaan yang berlaku. Kemudian Imam Syatibi menjelaskan fa'ammal qat'iyyu fala majala lin-nadhari fihi ba'da wuduh al-haqqi fi aw fi al-ithbat wa laysa mahallan lil-ijtihad wa huwa qism al-wadih. Ada pun masalah-masalah qat'iyah, yang ini tidak ada nazar, tidak ada ijtihad. Sebab masalah yang keempat ni Imam Syatibi cerita apakah ruang untuk ijtihad. Yang ni kata tidak ada ruang untuk ijtihad sebab apa? Dah qat'i, dalil dah qat'i. Tidak ada majal untuk nazar. Selepas wuduhil haqqi fi nafi, sama ada nafinya, makna contoh pengharaman zina secara qat'i. Tak payah nak fikir rujuk boleh betul ke zina ni halal, haram. Ataupun arak ni adakah ia haram. Benda dah qat'i, tidak ada majal, tidak ada ruang untuk berijtihad. Ataupun fil ithbat, syarak dah isbatkan satu hukum, wajib sembahyang 5 waktu. Tak payah nak fikir 5 ke 6 ke 7 ke 3 ke 2, dah qat'i, selesai, habis cerita. Walaysa mahallan lil syai', ini bukan ruang untuk berijtihad bagi seorang mujtahid itu. Dan ini dinamakan juga sebagai al-wadihah, perkara yang jelas. Li'annahu wadihul hukmi haqiqatan wal khariju anhu mukhti'un qat'an. Benda yang dah jelas hukum secara hakikatnya, dan orang yang keluar daripada perkara ini, cuba nak mempertikaikan perkara yang qat'i ini, sudah pasti dia adalah seorang yang mukhti', orang yang tak betul, orang yang salah secara qat'i. Kemudian Imam Syatibi menjelaskan sekiranya khitab yang zahir itu tidak qat'i, ghairu qat'i, fala yakunu kadzalika illa ma'a dukhuli ihtimalin fihi an yaqsida asy-syari'u mu'aridahu aw la. Sekian dalil yang tidak qat'i ini, kenapa dia tidak qat'i? Kerana dia ada dukhul ihtimal, ada kemungkinan bahawa syarak nak apa yang bercanggah dengan dia, mu'aridahu aw la. Yang ni tak confirm. Maknanya dia zahir, cuma dia tidak berapa jelas. Macam yang qat'i. Yang qat'i ini jelas. Ada pun yang ghairu qat'i, dia tidak jelas. Ada ihtimal, ada kemungkinan. Falaysa minal wadihat bi-itlaq. Yang ini tidak dinamakan sebagai wadih secara mutlak. Bal bil-idafati ila ma huwa akhfa min. Bahkan dinisbahkan, diidafahkan kepada apa yang lebih maknanya tidak zahir, lebih akhfa, maknanya lebih tersembunyi, lebih kurang kejelasan. Kama annahu, ianya juga yu'addu ghairu wadihin bin nisbati ila ma huwa awdah minhu. Adapun perkara yang lebih jelas daripadanya juga tidak boleh dinisbahkan kepadanya. Maka oleh sebabkan dia ada ihtimal tersebut, mungkin syarak masih lagi memaksudkan bukan perkara tersebut, mungkin apa yang bercanggah dengan itulah yang dimaksudkan oleh syarak itu, ia dinamakan sebagai ghairu qat'i. Lianna maratib adh-dhunun
في النفي والإثبات تختلف بالأشد والضعف. Karena zunun, perkara yang zanniyat, perkara yang tidak qat'iyat ini sama ada dalam nafi ataupun dalam isbat, dia berbeza. Ada yang kuat, dia punya penjelasan dia, zuhur dia, wuduh dia, dan ada yang kurang. Hatta tantahiya imma ila al-ilmi wa imma ila syakki. Sama ada dia punya kekuatan zuhur dia tersebut, kezahiran dia tu kuat sampai kepada darajah al-ilm, mana qat'i. Dan ada kala dia boleh sampai kepada ila syakki, kepada keraguan. Betul ke dia nak macam ni? Betul ke syarak nak begini? Sampai syak. Macam tidak jelas. Maka dia ada dua level. Level qat'i dan level yang kepada syak tersebut. Illa anna hadha al-ihtimal taratan yaqwa fi ihda al-jihatain wa taratan la yaqwa. Cuma ihtimal dia ni boleh jadi kuat, boleh jadi lemah ni berdasarkan tengok kepada jihatan dia, tarafain dia tadi. Ada kala dia boleh dikuatkan dan ada kala dia tidak boleh dikuatkan. Tidak ada qarinah yang boleh menjadikan dia lebih kuat. Tak ada kala dia tidak mampu untuk menjadi kekuatan itu menambah dia menjadi kepada qat'i tersebut, dan ada kala bila tidak ada maka dia akan turun menjadi perkara yang syak ataupun yang tidak jelas, ghairul wadihat. Nanti Imam Syatibi akan bawa lah beberapa contoh-contoh yang secara jelas ni lah, secara praktikal. Kemudian fa'illam yaqwa raja ila qismil mutasyabih. Perkara yang ihtimal ini, yang tidak, dia zahir tapi tidak qat'i, tidak jelas, tidak ada yang menguatkannya, tidak ada dalil yang mentarjihkannya, raja'a, dia balik semula kepada mutasyabihat, tak clear, adam zuhur. Wal muqdimu alaihi haimun hawla al-hima yushiku an yaqa'. Orang yang pergi cuba menegakkan benang yang basah ini, benang yang dalil dia tak kuat ini, dalil dia hampir kepada mutasyabihat, cuba menangkan, pertahankan juga. Al-muqdimu alaih haimun hawla al-hima. Dia ada orang yang berada dalam perkara yang terlarang. Hima ni kawasan larangan lah. Yushak an yaqa'a. Dan kemudian dia hampir jatuh pada larangan tersebut. Kerana al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad mana siapa yang maknanya melihat perkara mutasyabihat dia menjauhi, selamatlah. Sesiapa yang tidak menjaga dirinya maka boleh jatuh pada larangan. Dan ini Imam Syatibi nak ceritanya dalam mutasyabihat inilah, siapa yang cuba mempertahankan perkara yang tidak ada, perkara yang boleh mentarjihkannya, yang menguatkannya, hampir kepada perkara mutasyabihat, ini orang yang berada hampir jatuh kepada perkara yang dilarang Allah Taala. Ada pun perkara ataupun hukum yang qawiyah fi ihdal jihatain, maksudnya sama ada nafi dia kuat ataupun isbat dia kuat, mustahil melihat dia ada kekuatan di sana dari sudut dalil dia. Fahuwa qismu al-mujtahadat. Inilah bahagian dibenarkan bagi mujtahid untuk beristihad. Ini nama dia mujtahadat. Yang mujtahid ini nampak dia kuat, dalil dia gini dan jelas bagi dia. Wa huwal wadihu al-idafi binisbati ilaihi bi nafsihi. Yang ini dinamakan sebagai wadih yang diidafahkan, yang dinisbahkan kepada mujtahid itu pada diri dia sendiri. Maksudnya bagi dia ini clear, jelas, sebab bagi dia kuat, dalil dia kuat, maka dia tarjih yang contoh nafi tersebut ataupun yang ditarjih yang isbat tersebut, bagi dia ini kuat. Mana setelah dia melakukan tarjih. Wa bin nisbati ila anzari mujtahid, bagi mujtahidin yang lain juga
Apabila dia melihat dalilnya kuat, maka ini dinamakan wadih idhah. Wa in kana al-muqdimu alayhi min ahli ijtihad fawadihun fi haqqihi fi an-nafi aw fi al-isbat in qulna inna kulla mujtahidin musib. Maka orang yang masuk dalam bidang ijtihad ini di kalangan ahli ijtihad, maka ia adalah wadih. Mana bagi dia, ia adalah perkara yang jelas, yang wadih, tak ada masalah bagi dia. Sama ada perkara yang nafi atau perkara isbat. Ini sekiranya kita mengatakan semua mujtahid itu musib. Selagi mana kamu ahli ijtihad, maka ini wadih, tak ada masalah. Contoh mazhab A kata boleh, mazhab B kata tak boleh. Yang ni betul, yang ni betul. Bagi yang ni wadih, yang ni pun wadih. Yang ni kata kuat, yang ni pun kata kuat. Yang ni tak ada masalah. Sekiranya kita kata kullu mujtahidin musib. Semua mujtahid betul berlaku. Pandangan yang mengatakan kullu mujtahid musib. Ada pun pandangan yang mengatakan ala qaulil mukhatti'ati. Pandangan yang mengatakan bukan semua mujtahid itu musib. Bukan semua mujtahid itu betul. Ada mujtahid yang tidak betul. Mana pandangan dia salah. Dan ada ijtihad yang betul. Mana musib itu hanya satu saja. Ikut pandangan ini, فَالْمُقْدِمُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُصِيبًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَمَعْذُورٌ. Sekiranya memang apa yang diijtihad itu memang betul, dalam perkara ijtihad ni dan bagi dia wadah, maka yang ni tak ada masalah lah. Mana itu adalah perkara yang wadah dan sebab dia dah betul, tak ada masalah lah. Cuma sekiranya dia salah, mana telah berlaku khata' pada ijtihad dia. Sebab kita punya pandangan ini kata bukan semua mujtahid musib. Bukan semua mujtahid itu betul. Jadi bila kita kata ada mujtahid yang tidak, mana tidak betul, mana tidak betul, pandangan dia tak betul lah. Bukan dia itu tak betul. Mana pandangan dia itu, ijtihad dia itu tidak tepat. Maka yang ini kita kata fama'adzurun. Berdasarkan hadis yang menyatakan sekiranya dia benar, dia dapat 2 pahala. Falahu ajran, in akhta'a falahu ajrun wahid. Fama'dzurun. Maka dimaafkan kesalahan dia dalam ijtihad. وقد تقرر من هذا الأصل أن قسم المشتبهات أو متشابهات مركب من تعارض النفي والإثبات. Telah jelas sebelum ini bahawa perkara yang mutasyabihat ini sebenarnya dia adalah murakkab min ta'arud nafi wal itsbat. Mutasyabihat ini dia adalah berlakunya percanggahan. Sama ada nafi ataupun isbat. Nah, kita nak kata dia ni boleh guna ataupun tak boleh guna. Nafi ataupun isbat. إذ لو لم يتعارضا لكان من قسم واضحات. Sekiranya tidak ada berlaku ta'arud, tidak ada percanggahan, maka ini dinamakan wadihat, bukan mutasyabihat. Wa anna al-wadiha bi-itlaqin lam yata'arad fihi nafyun ma'a itsbat. Perkara yang wadih secara mutlak, dia tidak akan ada ta'arud, sama ada nafi ataupun isbat. Tidak ada berlaku ta'arud kerana dia wadih, dia jelas. Bal huwa imma munfiyun qat'an wa imma muthbatun qat'an. Sama ada dia itu perkara yang dinafikan secara qat'i. Macam saya kata contoh tadi, la ta'kulur riba. Ambil cerita. Mana riba tak ada ihtimalan, memang haram lah, ambil cerita. Wa imma muthbat qat'an. Dibenarkan, dihalalkan. Habis cerita. Tak boleh lagi kita nak pertikaikan bila Allah Ta'ala telah menghalalkan perkara tersebut. Cuma yang dalam idafi ni tadi, wa annal idafi innama sara idafiyan. Kenapa kita kata wadih idafi tadi yang Imam Syatibi sebut? Kenapa sara idafiyan? Li'annahu mudhabdhabun baina at-tarafaini wadihan. Kerana yang idafi ni dia mudhabdhab, dia tidak stabil lah. Mudhabdhab ni mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula.
Makna yang tidak ada kestabilan. Sekejap sini, nampak macam sini kuat, nampak macam sini kuat, yang tidak stabil seperti ini. Dia mudhabdhab baina tarafaini wadihain. Sama ada dia nafi ataupun dia isbat. Dia tak berapa clear. Dan yang ini kata Imam Syatibi, dia hampir inda ba'dhin min ahad tarafain. Sebahagian ulama nampak dia tu contoh nafi. Wa inda ba'dhin min at-tarf al-akhar. Yang lain nampak tidak, ni isbat. Ada mujtahid kata ini nafi, yang ni kata isbat. Warubbama ja'alahu ba'dun nas min qismil mutasyabih. Bahkan mungkin ada sampai satu tahap ada ulama kata ini mutasyabihan. Maknanya terlalu kuat khilaf tersebut. Fahuwa ghairu mustaqirrin fi nafsihi. Itu orang yang rasa pada diri dia mustahil lah. Dia rasa yang ini tidak kuat untuk digunakan. Fadzalika sara idafiyan. Maka sebab itu dinamakan sebagai wadih idafi. Idafah kepada diri dia. Bagi aku wadih. Bagi orang lain tidak wadih. Jadi dia idafi kepada mujtahid yang nampak bahawa perkara itu wadih. Litafawuti maratibil dhunun fil quwwati wa dha'fi. Kerana ada perbezaan di antara martabat zunun, zan. Martabat perkara yang zanniah ini sama ada pada kekuatan dia ataupun pada kelemahan. Sama ada dia kuat, dia punya dalil dia, ataupun lemah dalil dia tersebut. ويجري مجرى النفي في أحد الطرفين إثبات الضد الآخر فيه. Kerana dia berlaku pada diri dia itu adanya nafi pada salah satu pada taraf dia, dan ada juga ithbat ضد الآخر. Ithbat dengan nafi tak boleh gabung. Yang ni nafi kata tak ada, yang ni kata ada. Jadi macam mana kita nak gabung? Ada ke tak ada? Tengah-tengah. Jadi tengah-tengah itu yang menjadikan dia fathubutul ilmi ma'an nafi naqidan. Thubutul ilmi ma'an nafi. Dia kata ada tapi tak ada. Dah tu ada ke tak ada? Jadi dia jadi naqid, tak boleh. Tidak boleh disatukan. Contohnya kata Imam Syatibi, kawuqu'at taklifi wa adami. Mana Allah Ta'ala perintah pada kita buat, tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak perintah. Jadi perintah ke tidak? Jadi tak boleh berlaku perkara tersebut. Kal wujubi wa adami. Hukum dia wajib. Tetapi sebenarnya tak wajib. Jadi wajib ke tak wajib? Jadi tak, dia naqidah. Wa ma asbah hadha. Wa thubutul ilmi ma'a thubutul dhanni aw syakki diddan. Al-ilm, thubutul ilm ya thubutul dhann atau thubutul syak, ini adalah perkara yang diddan, yang bercanggah. Contoh kal wujubi ma'an nadbi atau al-ibahati atau al-tahrim ma asbah dhalik. Dia tidak boleh dalam masa yang sama dia wajib, dalam masa yang sama dia sunat juga. Atau dia ni dihalalkan dalam masa yang sama haram juga. Lepas tu dia ni halal ke haram. Jadi tidak boleh digabungkan begitu. Wa hadzal aslub wadihun fi nafsihi. Kaedah ni sebenarnya dia wadah. Secara teori dia wadah. Ghairu muhtajin ila ithbati bidalil. Tak payah nak bawa dalil kata betul ke kaedah ini, tak perlulah. Tidak perlu. Kerana kaedah-kaedah yang Imam Syatibi nyatakan ini berkenaan dengan masalah yang keempat ni wadah, jelas. Tak perlu bawa dalil. Tetapi walakin la budda min at-ta'nisi fihi bi amthilatin. Cuma kat sini Imam Syatibi kita bawalah beberapa contoh. Beberapa contoh yusta'anu biha ala fahmihi wa tanzilih. Untuk membantu kita nak memahami kaedah ini dan bagaimana kita nak tanzilkan, nak applykan masalah ini ataupun kaedah ini kepada hukum hakam. Wa tamarrun fihi insya-Allah taala, untuk kita boleh tamarrun. Ya tamarrun temerina, boleh melaksanakan perkara ini insya-Allah taala. Contohnya kata Imam Famin dzalika annahu
nuhiya an bai'il gharar. Sebagaimana kita tahu bahawa syarak telah melarang kita daripada bai'ul gharar. Jual secara gharar. Bai'ul gharar. Jual beli yang ada gharar. Dilarang. Naha. Nuhiya an bai'il gharar. Kemudian kita melihat wara'ayna al-ulama'a ajma'u ala anna ajma'u man'a ajma'u ala man'i bai'il ajinnati wat-tayri fil hawa was-samaki fil ma'. Kita mendapati bahawa ulama telah berijma' bahawa tak boleh menjual ajinnah, janin haiwan lah. Janin manusia mana boleh jual beli. Janin haiwan. Mana pergi kedai, pergi kedai lah, ada pergi tempat pasar lah, ada lembu. Aku nak beli janin lembu ni. Macam mana nak beli, dia pun tak nampak. Ini cerita zaman dulu lah. Wat-tayri fil hawa. Burung yang terbang tu aku jual. Ini gharar. Was-samak fil ma'. Ikan yang ada kat lautan tu aku jual. Ini adalah perkara yang gharar. Jadi, ulama telah ajma'u ala man'i bai'ul gharar yang macam ni. Contohnya jelas lah. Janin dalam perut, burung tengah terbang, ikan tengah berenang dalam lautan, dalam sungai. Wa'ala, itu gharar yang jelas yang ulama telah ittifaq. Dan satu lagi pula gharar juga, tetapi jawaz. Wa'ala jawazi bai'il jubbati التي حشوها مغيب عن الأبصار ولو بيع حشوها بانفراده لم تنع. Tadi ulama telah sepakat kata tak boleh gharar seperti itu sebab jelas clear. Dan dalam masa yang sama ada juga gharar tapi ulama kata boleh pula. Contohnya jual jubah. Jubah lah bahasa Melayu pun jubah. Cuma jubah kita kat Malaysia ni dia nipis. Jubah orang Arab dia tebal lah, dia ada khusyu, ada apa nak bagi tebal ni macam jaket kita ada kapas lah, kapas yang diletakkan dalam pakaian untuk musim sejuk. Jadi khusyuha mukhayyabun 'alal absar. Nampak jaket, nampak jubah tebal tapi dalam tu tak nampak. Jadi boleh tak jual? Ulama kata tak ada masalah. Walaupun dalam tersebut kita tak tahu ada cotton ke apa ke dalam tu. Tapi ulama kata boleh. Mana gharam, kita tak nampak, tak tahu. Tapi dia benarkan. Namun, kata Imam Syatibi ni, walau bi'a hushuha bin firadih. Tapi kalau seorang tu dia kata, kapas yang ada dalam baju tu aku jual. Kapas tu tak nampak. Dalam baju, dalam jaket. Ni lam tana'in tak dibenarkan. Yang boleh, jubah tadi. Walaupun tak nampak dalam tu. Cotton dia tak nampak. Kapas tu tak nampak. Tapi boleh. Sebab jual jubah. Tapi kalau jual kapas, tak dibenarkan. Okey, jadi nak cerita yang tadi kata gharar. Haram. Betul lah. Tapi yang ni boleh pula. Disebabkan dia ada hanya sedikit dan juga kalau nak, maknanya setiap kali nak beli jubah ni lah. Kena potong tengok dalam, jadi masalah pula. Jadi ulama membenarkan. Contoh yang lain juga dalam masalah gharar ni. Ala jawazi kira'id dar musyaharatan ma'ahtimad an yakuna syahru 30 atau 29. Boleh kita sewakan rumah secara sebulan. Dan sebulan ni kita tahu dalam syahr Arabi lah, syahr yang miladi pun sama juga. Sebulan ni kadang-kadang dia boleh 29 hari dan kadang-kadang boleh 30 hari. Tapi sekarang kita sewakan sebulan. Jadi 30 hari ke 29? Kan dah ada khilaf. Tapi ulama kata jawaz. Mana ada gharar. Mana kita sewakan sebulan tu apa maksud dia? 30 ke 29? Tapi ulama kata jawaz. Contoh lagi yang lain. Ala dukhulil hammam ma'ikhtilafi 'adatin nas isti'malil ma' طول اللبث
Mungkin kita ni tak tahulah kat Malaysia ni mungkin tak ada sangatlah hammam. Kalau kat Morocco tu dia hammam yang panas tu lah, air panas duduk dalam, sedap lah. Mana penggunaan air dalam hammam tu semua. Ada orang dia mandi sebeldi je. Ada orang mungkin 3, 5, 10 beldi. Tetapi bayar sama. 10 dirham contohnya lah. Tapi yang ni 10 beldi, yang ni 1 beldi. Harga sama. Gharam. Tapi ulama kata yajuz atau jaiz. Dan tulul mukthi. Ada orang 10 minit habis dah mandi. Ada orang sejam, 2 jam masih lagi berada dalam tempat mandian hammam tersebut. Jadi macam mana? Ulama kata yajuz. Walaupun ada sedikit gharam. Dan juga wa ala syurbil ma' minas saqa. Minas saqa. Mungkin zaman dululah dia jual air boleh minum. Minumlah, ada orang minum banyak, ada orang minum sikit. Adatina isti'mal waktu. Ala dia kata makhtilah fil adat miqdar ar-rayyi. Ada adat orang dia minum banyak, ada adat orang minum sikit. Jadi itu semua jaiz, dibenarkan. Mengapa yang ni tadi pertama mana? Ada gharar mana dan ada gharar yang dibenarkan. Fahadhani tarafan fi i'tibaril gharar wa 'adam i'tibari li kathratihi fil awal wa qillatihi ma'a 'adam al-infikak anhu fi tsani. Kerana dua ni ada dua taraf gharar. Yang ni gharar banyak. Kathratihi fil awal wa qillatihi. Yang kedua ni sikit. Dan adam infikak anhu. Tak boleh kita nak pisahkan di antara perkara tersebut. Macam tadilah kapas tu tak boleh kita belah nak keluarkan pula. Maka dibenarkan oleh para ulama. Adam infikak anhu fithan. Kita sampai sini ke tadi? Ya Ustaz, sampai kat sini. Sampai sini. Jadi kita sampai sini lah dulu lah. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Jadi kita bukalah sekiranya ada persoalan ataupun perkongsian sebagainya. Kita persilakan kepada semua lah yang ada nak bertanya ataupun berkongsi. Kalau tak ada, kita tutup ataupun kita tanggung dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.